ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें विकारर दान दे दियो तेबे राहुर ग्रहण छाड़ीजीव। कथारे अछि दान देले ग्रहण छाड़ी जाए। प्रश्न वृक्षवती बाबा निजर भारतवासी पिलामानंको उपरे बृहस्पति दशा चलाइबा पाए सेमानंको केउ स्मृति देउछंती। उत्तर हे भारतवासी पिलामाने तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ थिला। तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिलो। मु हेली सागर तुमे मोर संतान। तुमे संतान माने कामचितारे जड़ी कला अर्थात पतित हो जाइछ, ग्रहण लगी जाइछि। एबे मु तुमको पुनर्बार गोरा पवित्र करिवा पाए आसीछि। एही स्मृति रहिले बृहस्पति दशा हो जाए थाए। गीत बजेले बाबा ओम नमः शिवाय। ओम शांति। एही महिमा कहार सुनिल? ओम नमः शिवाय रे बाबांकर बहुत महिमा। तो यही महिमा कहार सुनिल? बेहद्र पितांकर। बेहद सृष्टिर सबु मनुष्य आत्मा मानकर से हेले पिता। ऊंचरु ऊंच पिता परम पिता परमात्मा ही अटंती। लौकिक पिता को तो समस्तंकर पिता कहाजिबनी। लौकिक पिता समस्तंकर निज निजर। तेणुकरी परम पिता परमात्मा हेले सबु मनुष्य आत्मा मानकर पिता। पिला माने जानिछंती समस्त आत्मा मानकर पारलौकिक पिता से हेउछंती ऊंचरु ऊंच। तांकर नाम ही हेउछि शिव। नाम रूप नथिबा कोनोसी जिनिस नथाए। एही समय रे समस्तंकु राहुर ग्रहण लागि जायछि। सेथिपाए एहाकु लौह योगी आयरन एजेड दुनिया कहा जाउछि। अनेक प्रकार दशा मध्य रहिछि। बृहस्पति दशा, शुक्र दशा, राहु दशा इत्यादि। एबे तुम मानंको उपरे बृहस्पति दशा रहिछि। जेतेबेले आमे बाबांकर बनिगले तो एबे आमे जानिले जे बाबा भी कहउछंती कि तुमर बृहस्पति दशा आरंभ हो गला। तुमे आउ कोनोसी ज्योतिष देखे कि राहु दशा शनि दशा ए सब विषय भाविबा दरकार नै। तुमे स्वीकार करिनियो जे तुमर बृहस्पति दशा आरंभ हो गला। जे भी बाबांकर आमे बनिले राजयोगर अभ्यास करबा आरंभ कर देचे, डेली मुरली सुनुचे, नियम धारणा रे चालुचे, तो आमर बृहस्पति दशा आरंभ हो गला। तो बाबा कहउछंती जहांकर महिमा तुमे माने सुनिल सी हेले ऊंचरु ऊंच भगवान। ऊंचेते ऊंचा भगवान शिव बाबा। तांकर असल नाम हैला शिव। बाकी किसम किसम रो अनेक नाम रखि देछंती। कर्तव्यवाचक नाम बाबांकर बहुत रखाइछि। प्रकृत नाम हैला शिव बाबा। बाबा बुझाउछंती मु चैतन्य। बाबा कहउछंती मु चैतन्य बीज रूप अटे। सबु मनुष्य सृष्टिर बीज शरीर धारण करंतिनी, किंतु सबु मनुष्य सृष्टिर बीज माने पिता। सत्य चैतन्य बोली कहउछंती। सत्य है चैतन्य, सत्य चैतन्य सच्चिदानंद आनंद स्वरूप कहती ना। तो सत्य शिव बाबा सत्य है। गॉड इज ट्रूथ। राम नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है कहती। तो सत्य अछंती चैतन्य अछंती बोली कहउछंती। पुणी कहउछंती से सुखर सागर अटंती, आनंदर सागर अटंती, शांतिर सागर अटंती। सारा महिमा से जनकर ही अटे। भारतवासी महिमा गायन करुछंती किंतु किछि भी बुझी नाहंती। एकदम पत्थर बुद्धि हो जाइछंती। पत्थर बुद्धि किए कर देछि? रावण। सत्य जुगरे भारतवासी पारस बुद्धि थिले। आज ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु एही भारत पारसपुरी थिला, जेउठारे देवी देवता माने वास करुथिले। भारत ही अविनाशी खंड बोली गायन रहिछि। भारत रे ही पारस बुद्धि संपन्न देवता माने थिले। वर्तमान पत्थर बुद्धि पतित माने रहुछंती। पतित किपरि हेउछंती ताहा मध्य बाबा बुझाउछंती। द्वापर जुग ठारू जेतेबेले कामचितारे बसुछंती सेतेबेले कला हे जाउछंती, पत्थर बुद्धि हे जाउछंती। काम अग्नि रे समस्ते भस्म हे जाउछंती। सेथिरे मध्य विशेष करी भारत अधिक। भारत रो आरंभ हेतला, तेणु भारत अधिक काम विकार रे भस्म हो जाइछंती। भारत रे पारस बुद्धि संपन्न देवता मानकर राज्य थिला। सबुठु उन्नत भी थिला और सबुठु अवनत मध्य भारत ही हेछि। तो बाबा कहउछंती भारत रे पारस बुद्धि संपन्न देवता मानकर राज्य थिला। ताकू कहा जाउथला विष्णुपुरी अथवा राम राज्य। विष्णु परे विष्णुंकर राज्य अर्थात राम राज्य माने राम हेले कि
ରାମ ହେଲେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ନୁହେଁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ରାମ। ରାମଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ତୁମର ମହିମା ଏହା ତୁମର ମହିମା ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ରାବଣ ବା ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶୁକ୍ର ଦଶା ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା, ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶୁକ୍ର ଦଶା ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଦୁଇ କଳା କମିଗଲା। ତେଣୁ ତ୍ରେତାକୁ ହିଁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଲଭର ଏଜ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା, କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ଶେଷକୁ। ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲେ ଏବଂ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଅଥବା ପରାଗ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ଦାନ ଦିଅ ତ ଗ୍ରହଣ ଛୁଟିଯିବ। ମାନେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଛଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଏଇନେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କଣ ଦାନ ଦେବା? ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦେବା, ସବୁ ବିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଆତ୍ମାର, କାଲି କହିଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ। ଏ ପାଠ ହେଲା ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ, ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଠ, ଏ ଜ୍ଞାନ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଏବେ ଆସିଲେ, ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ। ଏବେ ଆଉ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ଯୋଉ ପାଠ, ନୂଆ ପାଠ, ଭଗବାନ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି, ପଢେଇକିରି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଏଇ ପାଠ ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତାପରେ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନିୟମ ଧାରଣାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଚାଲିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନିଯିବେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେବେ, ବହୁତ ସେବା କରିବେ, ମନସା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ, ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକେଇ ଛାଡିବାକୁ, ମାନେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ନା ହିଁ ଶରୀର ଛାଡିବାର ଅଛି, ନା ହିଁ ପରିବାରକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି, ନା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡିବାକୁ ଅଛି। ରହିବା ଏଇ ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇବାନି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ତ ବିରାଟ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପ ତିଆରି ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ରୂପ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଉପରେ ଶିବ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଚୋଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ବାକି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେବତା, କାନ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପେଟରେ ବସିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଦରେ ବସିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ଏଥିରେ ବାବା ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଡ କଲେ। ଚୋଟିରେ ବସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଉପରେ ଶିବ ବାବା, ପୁରା ବିରାଟ ରୂପର ଉପରେ, ସଭା ଉପରେ ଅଲଗା ଶିବ ବାବା, ବିନ୍ଦୁ ରୂପ, ମହାଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଶିବ ବାବା ଚୋଟିରେ ରହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଖରେ ରହିଲେ ଦେବତା, କାନ୍ଧରେ ରହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପେଟରେ ରହିଲେ ବୈଶ୍ୟ, ପାଦରେ ରହିଲେ ଶୂଦ୍ର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଶିବ ବାବା କରଉଛନ୍ତି।
ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ଦେଶ ନଥିଲା। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତର ପାବନ କଲାବାଲା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କୋଉ ବି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହିପାରିବାନି, ଆଉ ପତିତରୁ ପାବନ ବନେଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି। ପତିତ କିଏ? ପତିତ ହେଲେ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ। ପାବନ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା। ପତିତ ପାବନ କିଏ? ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପାବନ ବନାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ। କେବେ ବନାଉଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାବନ ଦୁନିଆରେ ଯିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁନିଆ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ, ପତିତରୁ ପାବନ ବନାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବନିଛି ସେଥିପାଇଁ। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗାଇଡ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଗାଇଡ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ କାମ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଅଧିକ ବିକାର ଭାରତରେ, ଅଧିକ ପତିତ। ପୁରୁଣା ଦେଶ ନା, ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପତିତ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ ତୁମେ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିକି ତୁମେ କଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷପତି, ବୃହସ୍ପତିରୁ ବୃକ୍ଷପତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପିତା, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଏବେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଗତି ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକା ରୂପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ। ଆଶିକ ମାସୁକ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ଶିବ ବାବା ହେଲେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା ରୂପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ସହରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ଦେଶରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶିବଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅଥବା ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ଏବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ବାଳକ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ମାତ ପିତା ହମ ବାଲକ ତେରେ, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे।
ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ବାଳକ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା, ଯେବେକି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହେଇଯାଇଛ। ଭାରତର ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଯେବେକି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲା, ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ନୀଚ, ପାପୀ, କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟ। ତେବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି? କେମିତି ବାବା ବନେଇଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ବନେଇଥିଲେ, ସୁନାର ଦୁନିଆ ବନେଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତୁମେମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବତା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ବାବା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ 84 ଜନ୍ମ, ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବେ। ଏବେ ପଢିବେ, ରାଜయోଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନିୟମ ଧାରଣା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିବେ, ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ୟୋଗ ଲଗେଇବେ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତ 84 ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବେ, ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ୟୁଜ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ, ଫାଦର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା। ତ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, କେବଳ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ସିଏ ହେଲେ ପରମ ପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଢେର ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ବାବା ଆସି ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ୟା ପରେ ଆସିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ମାନିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବନିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ବମ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଆଟମିକ ବମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଥର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଏହି ବିନାଶ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। କିଏ ଦଉଛି ଦୁଃଖ? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଜାନୁଆର ବି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସରି ସୁଖର ସବୁ କିଛି ସରି ଆସିଲାଣି।
तो बाबा कहते तुमे एठाकू आसीच स्वर्गवासी हेबा पाए अथवा विष्णुपुरी को जीवा पाए। तुमे संतान मानक उपरे एबे अविनाशी बृहस्पतिर दशा पड़ी। 16 कला संपूर्ण मध्य कहा जाए। पुणी जेतेबेले 2 कला कमी जाए तेबे शुक्र दशा कहा जाए। सत्ययुगरे बृहस्पति दशा एवं त्रेतारे शुक्र दशा पुणी धीरे धीरे तलको खसी आसीछ। मंगल दशा शनि दशा एवं राहुर दशा मध्य पड़ुची। जन्म जन्मांतर एही ओलटा दशा गुड़िकर पुनरावृत्ति होइथाए। एबे बाबांक द्वारा बृहस्पति दशा चलीछि। ये हेउछंती बेहद्र पिता ज्ञानर सागर। शिव बाबा हेउछंती बेहद्र पिता, बेहद सृष्टिर मनुष्य आत्मा मानकर से पिता, ज्ञानर सागर। से हेले ज्ञानर सागर, से हेले पतित पावन। सी ही तुमर पिता अटंती, शिक्षक अटंती एवं सद्गुरु मध्य अटंती। बाकी समस्ते हेले नकली गुरु जे कि कहार भी सद्गति करि परिबे नाही, निजर भी करि पार नांती, अन्य कहार भी करि परिबे नहीं। एहा को कहा जाए विकारी दुनिया। ताहा हेला निर्विकारी दुनिया। एबे विकारी दुनिया रे समस्ते बहुत दुखी अटंती। विकारी दुनिया रे समस्ते बहुत दुखी अटंती। कौन करूछंती? लड़ई मारपीट आदि कौन कौन सबू हेउछि। एहा को कहा जाउछि खूने नाहेक खेल, अर्थात निर्दोषींकर हत्या, निर्दोष आत्मा मानकर हत्या। खूने नाहेक खेल, नाहेक अन्य मानकर खून बहिला। नाहेक माने निर्दोष मानकर हत्या। आपस रे लड़ाई झगड़ा कले जार किछि दोष नाही से तार हत्या हे गला। तो आपको कहा जाए निर्दोष मानकर हत्या। खूने नाहेक, नाहेक बिना कारण रे मरिवाटा को कहा जाए नाहेक। बिना दोष रे कौन कौन सबू करि चलछंती। एपरी गोटे बोमा पकाइबे जहा कि तुरंत सब किछि समाप्त हो जो। केते मनीष मर जे कौन दोष करथिले से माने जे तांको मार देले एका से गोटे सेकेंड रे। तो सेटा कहा जाए खूने नाहेक खेल। एहा से ही संगम जुगर समय अटे। तुमे देवता तांको कई कहू नांती, से आपस रे आपे आपे निजे प्रेरित हेकि करछंती। भगवान काहा को दुख दो नांती, से माने निजे तांकर दुखदायी संस्कार जोगु से सेमती करूछंती। खेल तो एमिति दुखी दुनिया रू बाबा बंचेई करी आत्मा मानक को नेकरी परम धाम को जिबे। सेते मुक्तेश्वर मंदिर बनिछि, तांको मुक्तिदाता बोली कहा जाउछि। आ आमे माने जो माने पुरुषार्थ करूचे मनसा द्वारा सबु आत्मा मान को शांतिर दान दौचे। प्रकृति प्रति मध्य मनसा सेवार बहुत आवश्यकता। प्रकृति को शुद्ध पवित्र सत प्रधान बनौचे योग द्वारा। तेबे आम मानक पई सत्ययुग अछि, माने स्वर्ग दुनिया में जिबा। तुमे देवता मानक पई पुणी नुआ दुनिया आवश्यक। तेणु एबे बाबा कहउछंती मिठा मिठा संतान माने मनमना भव। मनरे रखिकी मने मने मते याद कर, शिव बाबा को याद कर। पुणी कहती मध्याजी भव, मनमना भव। वर्तमान समय संगम जुगर आ 10 वर्ष आमे मनमना भव हबा। ता सहित आमे मध्याजी भव मन रखिबा। काहेकि मनमना भव करछि, काहेकि शिव बाबा को याद करछे, काहेकि ना नारायण देश रे जीवा, विष्णुंकर देश रे जीवा। तेणु तांको भलिया बनिबा, तांको भलिया 16 कला संपन्न बनिबा। सर्वगुण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बनिबे। संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी नारायण को भलिया जे बनिकरी देखेले। शिव बाबा पढ़ेले, शिव बाबा शरीर धारण करूनाहांती, से गुणर भंडार। किंतु बनिला किए? जहा पढ़ेले, जहा कहिले आज्ञाकारी संतान। नंबर 1 आज्ञाकारी संतान हेले हमर ब्रह्मा बाबा, जे कि बनिबे श्री कृष्ण। आउ हमर आज्ञाकारी संतान नंबर 2 हेले हमर जगदम्बा माँ सरस्वती मम्मा। तो मम्मा बनले नंबर 2, से बनिबे श्री राधे, से बनिबे श्री कृष्ण, से बनिबे श्री राधे। केते माने बहुत पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ करिसंती। बहुत समय बाबा को याद रे कटेचंती। बहुत सेवा देइछंती संसार को मध्यम, मनुष्य आत्मा मन को मध्यम। तेणु से बनिबे लक्ष्मी। बड़ हला परे श्री राधे, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनिबे। तेणु तांको मध्य मन पकेया को अछि। मनमना भव, मध्याजी भव माने नारायण को मन पकाओ, विष्णु को मन पकाओ। एही कथा केउ पितांकर कहिले शिव बाबा। से तो हेले निराकार। एमिति तो तुमे माने मध्य निराकार अट। आमे मध्य निराकार बिंदु रूप अटु, किंतु आमे समस्ते गोटे गोटे शरीर धारण करछि। 84 जन्म रे 84 शरीर धारण आमे करूछे। किंतु तुमे माने पुनर्जन्म रे आसुछ, मु आसु नाही।
ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ନୂଆ ଋତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାଳର ସଂସାରର ନିୟମ ସେଟା, ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନୂଆରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପାବନରୁ ପତିତ ହେବ, ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋ ତମକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ବୃକ୍ଷ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଜଡୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଭାରତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସତ୍ୟୁଗ ଆରମ୍ଭରେ 9 ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ 9 ଲକ୍ଷ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିବେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବେ, ଯମୁନା କୂଳରେ, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉଠି ଅଛି, ବାବା କାଲି ପରଦିନ ମୁରଲୀରେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ସେଠି ହବ ପରିସ୍ଥାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ନା ରହିବନି, ପରିସ୍ଥାନ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପରିସ୍ଥାନ। ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାପରେ ସେଇ ସଂସାର ବଢିବ, ସାଇଜ ବଢିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, ରାଜାଇ ବଢିବ, ଆହୁରି ରାଜା ମହାରାଜା ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା, ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଠାରୁ ବଡ କୌଣସି ବଗିଚା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ କେତେ ବଡ, ସତ୍ୟଯୋଗୀ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ପୁଣି ବଢି ବଢି ବଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବଗିଚାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ, ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆପେ ଆପେ ବନିଯାଏ। ତ ବାବା ଏଇ ବଗିଚାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି, ବନଉଛନ୍ତି, ସତପ୍ରଧାନ ବନଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବାବା ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ତ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରାବଣ ଆସିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଯଦି ପରସ୍ପର ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି, ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମ ଉପରେ ଏବେ ବୃକ୍ଷପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଶିବାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଶିବାଳୟରେ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବାଳୟ, କଳିଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଶ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବୈଶ୍ୟାଳୟ ରାବଣ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ହେବ କିପରି? କଣ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପାବନ ହୋଇଯିବ? ଏହିପରି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରିଆସିଛ। କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଆଦି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜକୁ ପତିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଭଲ ଦିନ ଥାଏ, ସେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପାପ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାପର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଯଦି କିଛି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହାତ ଧୋଇଦେଲେ କି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ପାପ କଟିଯିବ? କେବେ ହେଲେ କଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ପାପ କଟିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରିକି ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଠରେ କଣ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆତ୍ମା ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏଇଟା ପାପ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତିକା ପ୍ରକାରର ପାପ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପରେ ବି ମୁଁ କରିବିନି। ସଂକଳ୍ପ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମ କୌଣସିରେ ବି ମୁଁ ପାପ କର୍ମ କରିବିନି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପ ବି କରିବିନି, ବଡ ପାପ ବି କରିବିନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇକିରି ଯାହା ବି ପାପ କରିଛେ ସେ ପାପର ବିକର୍ମର ବିନାଶ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ, କି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ନିଜର କରିଥିବା ବିକର୍ମର ବିନାଶ କରିପାରିବା। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନଦୀ ପୋଖରୀ, ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବଡ ନଦୀ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ ହଉ, ସେଠି ଆମେ ସ୍ନାନ କଲେ କେବେ ହେଲେ ବିକର୍ମର ବିନାଶ ହେଇପାରିବନି।
तो बाबा कहउछंती कारण निजको स्नान करुछंती जोठी भी पानी देखुछंती सेठरे जे स्नान करुछंती कारण निजको पतित माने करुछंती। एबे पारसनाथ बाबा तुमको पारस बुद्धि बनाउछंती तेबे एही भली पारसनाथ पिता को केते स्नेहरे मने पकेवा दरकार भूलिबानी बाबा को सबले मने पकोथवा। बाबा कहउछंती अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाए मुख्य सारांश एही कंटार दुनियारू फूलर बगीचा स्वर्ग को जीवा पाए निज भितरे जेउ सबु कंटा बा विकार रहिछि सेगुडी बाहर करदेबाकू हेबो। पारस करिला वाला बाबा को बड़ स्नेहरे मने पकेबाकू हेबो। एही कल्याणकारी संगम जुगरे शूद्ररू ब्राह्मण एवं ब्राह्मणरू पुनर्बार देवता हेबार पुरुषार्थ करबाकू हेबो। राहुर ग्रहणरू मुक्त हेबा पाए विकार गुडीकू दान देबाकू हेबो। वरदान संगम जुगरे प्रत्येक कर्म कला रूपरे करुथबा 16 कला संपन्न भव। संगम जुगटी विशेष भावरे कर्मरूपी कला प्रदर्शन करिवार जुग अटे। जेउ मानकर प्रत्येक कर्म कला रूपरे अर्थात निखुण होइथाय सेमानकर प्रत्येक कर्मर बा गुणर गायन होइथाय। 16 कला संपन्न अर्थात जहार प्रत्येक चालीचलन संपूर्ण कला रूपरे देखा जाउथिबो एहा ही संपूर्ण स्थितिर लक्षण। जेपरी साकार बाबांकर कथा कहिबा चालिबा इत्यादि रे विशेषता देखा जाउथिला तेबे एहाको मध्य कला कुहा जीवना। उठिबा बसिबार मध्य कला, देखिबार कला, चालिबार कला मध्य कला थिला। सबुथिरे स्वतंत्रता एवं विशेषता थिला। तेणु एही भली निजर पितांको अनुसरण करी 16 कला संपन्न हुओ। स्लोगन शक्तिशाली आत्मा तांको कुहाजिवो जो माने तुरंत परखी नै निर्णय करिनियंती। तो ये अव्यक्ति सारे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति रे स्थित रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। तुम मानकर जोग जेतेबेले ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होई जिवो सेतेबेले पवित्रतार अग्नि गोटिए सेकेंड भितरे विश्वर समस्त आवर्जना को भस्म करि परिबो। कारण पवित्रतार एही शक्ति महान शक्ति अटे। अंतिम समय जेतेबेले तुम माने संपूर्ण पवित्र होई जिवो सेतेबेले तुम मानकर श्रेष्ठ संकल्पर लगनर अग्नि द्वारा पूर्ण दुनिया रूपक आवर्जना भस्म होई जिवो। ओम शांति।